नमस्कार तमस्मा ज्योतिर्गमयर आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मो रमावल्लभ गत अध्याय आम भेटी प्रवीर कुमार पट्टनायक को जड़े इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलर भाव बा जहाँ को आम कहीपर जे से जड़े कंसल्टेंट भाव कार्य कर आसी एवं आज भी तांकर कर्म सरी ना अवसर पर से हुए तो आहरी अधिक तत्पर हो जाती अधिक कर्मशील हो जाती व्यक्तिगत परिचय तो रही एवं पितृगत परिचय ताठ आहरी महान से होती ओडिशार प्रिय दासिया अजांक पुओ नयागढ़ जिले जन्म पिलाटी दिनरू निज वंशर जो अभ्यास बही सहित साथी रहिबा बही सहित मिसिकर रहिबा तांकर गोटे जहाँकि कह जाए अभ्यास निज घरे गोटे विराट लाइब्रेरी से प्रतिष्ठा करछंती हुए तो ओडिशा रे एमिति क्वचित घरोई लाइब्रेरी थिबो जो लाइब्रेरी भितर बा पाठागार भितर अजस्र एवं गुरुत्वपूर्ण पुस्तकर भंडार रही थिबो तांको घरे गोटे लाइब्रेरी अच्छी निज पिता द्वारा तैयारी करा जायथिबा जो संग्रहालय दासिया अजा संग्रहालय जो आमे प्राचीन ओडिशार अनेक तथ्य पाई थाउ ताहा मध्य से परिचालना करुचंती आसंतु पुणी थे स्वागत करवा प्रवीर कुमार पट्टनायक को तांकटू सुनिबा बुद्ध धर्मर से गौरवमय इतिहास एवं ओडिशा सहित महापद्म संभवंकर संपर्क एवं तांकर जन्ममाटीर कथा। सर नमस्कार पुणी थे आपन कार्यक्रम स्वागत। आम ओडिशा को ओड्र क्षेत्र को महाजानर उत्पत्ति स्थल बोली कह जाए महाजान कौन एवं तार उत्पत्ति स्थल भाव में कहीं ओडिशा को ग्रहण करा जाए आपण तारानाथ जो बौद्ध लामा तारानाथ बौद्ध ऐतिहासिक बौद्ध सन्यासी से तांको इतिहास रे एकदम बड़ प्रांजल भाव से लिखिं से महापद्मानंद ओडिशा आसते आम समस्ते जाचे से जिन मूर्ति की चोरी नहीं जाइए जबरदस्त तापर खार बेल आनिले पाटलिपुत्र महापद्मानंद पर चंद्रगुप्त बोली ओडिशा रे जड़े रजा थे आमर आपण खारबेल अशोक मझे आम ओडिशा इतिहासटा भी डार्क पीरियड तार डिटेल क्रोनोलोजी नाई किए कौटी थे ओडिशाटा गोटे विराट अंचल कौटी रजा थे खार आमर तोशाड़ी थे कि आउ कौटी थे चंद्रगुप्त बोली जड़े रजा थे आ बौद्ध देवता आप बौद्ध देव मंजूश्री निजे आसिकी आपण चंद्रगुप्त को प्रज्ञा पारमिता सूत्र जोटा महाजानर मूल ग्रंथ सेटा को देकी जाइथिले सेठू महाजान आरंभ है यहाँ पूरा क्लीयरली से प्रांजल भाव में यहाँ को लिखि तापर आपण प्रज्ञा पारमिता जो एटा तो आप ग्रंथटा तो अच्छी ना एथरे भी आप प्रज्ञा पारमितार लिखाई महाजान दक्षिण उद्भव हो पूर्व व्यापीब तापर से उत्तर को गति कर एणु आप आम ओडिशाटा हूँ दक्षिणापथ अंतर्भुक्त राज्य अंचल से बेले एठी ओडिशाटा आप व्यापिकी थिला आगु को पूरा कलिंग फलिंग सब तो गोटे होगा तेणु सेठी नागार्जुन कोंडा जो अच्छे आंध्र सेठ भी नागार्जुन को जगह सेठा पर्यंत धरिकी ओडिशाटा गोटे विराट अंचल से समय तेणु ओडिशारू उद्भव होइछि महाजान शाखा आउ यार आपण उत्पत्ति स्थल ये कहुच्छी महाजान जो व्यापिला आप ओडिशा रे दीटी ही बौद्ध धर्मर प्रथम रू इवन खारबेल बेलू भी ओडिशा रे दी प्रकार बौद्ध धर्म ही थिला गोटे हूँ सर्वास्तिवाद आ गोटे महाजान महाजानर बहुत सन्यासी आमर जेते धौली चारिपटे जेते अच्छी सब बौद्ध विहार अंचल आरागढ़ पारागढ़ इत्यादि नराज पर्वत धरिकी ये अंचल में बहुत बौद्ध जो सन्यासी मैंने रोते से अनेक होती महाजानी सन्यासी तेणु महाजान आउ सर्वास्तिवाद
ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସେଇ କାଳରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ମହାଜନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳୁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନ ଆକ୍ଟିଭ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାଯାନର ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏତେ ଆପଣ ତାପରେ ହୁଏନ୍ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ହୁଏନ୍ ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହୁଏନ୍ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମହାଯାନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେତିକି ବେଳକୁ କିଛି ହୀନଯାନୀ ବି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ହୁଏନ୍ ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ସେ କଥା ପାଇଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେଠୁ ହୁଏନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହୀନଯାନୀକି ବୁଝେଇବାକୁ। ମାନେ ମହାଯାନୀ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସବୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣ ହୁଏନ୍ ସାର୍, ସେ ଯେଉଁଠୁ ପଶିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 100 କେଉଁଠି କେତେ ଥିଲା ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଆଉ କେତେ ମହାଯାନୀ କେତେ ହୀନଯାନୀ, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାନୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାଯାନର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାଡଲ ପୁରା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୋଲି ବହୁ ଗବେଷକ ଆକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲାମା ତାରାନାଥ ନାହିଁ, ଆପଣ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି, ନଳିନାକ୍ଷ ଦତ୍ତ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନବୀନ ସାହୁଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ସିଏ ବି ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କ୍ରାଡଲ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଏଇ କେବଳ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟାପିଲା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୂଳ ହେଉଛି ମହାଯାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଯାନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାଟା। ମହାଯାନର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ, ମହାଯାନର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ମହାଯାନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳୁ ହେଇଥିଲା ମହାସଂଘିକରୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମହାଯାନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଯାନ ଆଉ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରନୟ କୁହାହେଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରମିତା ନୟ। ପ୍ରଥମ ପାରମିତା ନୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରନୟ। ପାରମିତା ନୟରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସୂତ୍ର, ସେ ତାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ବୋଲି, ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାନର ଯେଉଁ ପାରମିତା ନୟ ଶାଖା ତାର ଫାଉଣ୍ଡର, ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମହାଯାନର ପାରମିତାରୁ। ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମିକର। ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାଯାନଟା ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଭାରି ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଂଶ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଯେଉଁଟା ନାଗାର୍ଜୁନ ତା ଫାଉଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଗାଚାର। ଯୋଗାଚାରଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ମନ୍ତ୍ରଯାନରୁ, ମନ୍ତ୍ରନୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟନାଥ, ସେ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତେଣୁ ମହାଯାନର ମାଧ୍ୟମିକ ଶାଖାଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶାଖା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କାମ କଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଚାର ହେଲା, ଯୋଗାଚାରରୁ ତା ଦର୍ଶନ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନବାଦ। ଯୋଗାଚାରଟାରୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ଶାଖା। ଯେଉଁ ମହାଯାନର ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାଖା, ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଗାଚାର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମହାଯାନର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାଖା। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଆପଣ ହେଉଛି ତିନିଟା ଏକ ଶାଖା ମହାଯାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଗାଚାରଟା ହେଉଛି ସେଇ ମହାଯାନର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ମହାଯାନର ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଆପଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଚାରରୁ ମହାଯାନର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାଖା ହେଉଛି ତିନିଟା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଜଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳଚକ୍ରଯାନ। ଏ ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନଟା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଯାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ତନ୍ତ୍ର 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଭିତରେ ଥିଲା। 3ୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅସଂଘ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜ ତନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକୁ
गोटे ताकू गोटे रूप देइथिले जोटा कि ओपनली तापर आपण प्रैक्टिस हैला बौद्ध संघ भितर किंतु ताकू ताकू गोटे स्वतंत्र जान भाव ताकू प्रेजेंट करेले इंद्रभूति सिद्ध इंद्रभूति मार सी होती ओडिशार संबलक राज्यर रजा सी ताकू तांको गुरु होती अनंग वज्र अनंग वज्र तांको साहाय्य कर ये अष्टम शताब्दीर सिद्ध ये ताकू वज्रयानर प्रतिष्ठाता होती इंद्रभूति सिद्ध इंद्रभूति से संबलपुर जोटा कहूँ आम संबलक तार रजा अच्छा वज्रयानटार पुणी यार गोटे रिफर्मड भेराइटी पुणी आपण भौणी जी कि ताकर शिष्या सी भी सिद्ध लक्ष्मीकरा सी इंद्रभूति भौणी आ सोनपुर राणी सी आपण से समकाल सी गोटे यार रिफर्मड भेराइटी सी उपस्थापन करेला तार ना सहजयान जोटा परवर्ती समय सहजिया होकर वैष्णव धर्म सांगे मिसीगला कहचे आम सी सहजयान सी माने सी भी से प्रचलित से समस्त नीति नियम पूजा पर्वणी सबू को विरोध से करते सहजयान आउपर आप दशम शताब्दी ये हूँ अष्टम शताब्दीर कथा ये भाई भौणी दीटा एक जान दशम शताब्दी रत्नगिरी गुरु पित्तपाद सी भी संबलपुर आणिकी सी कालचक्र जान बोली आउ गोटे तांत्रिक शाखा ताकू सी ये उपस्थापन करेले रत्नगिरी तेणु देखो यही तीनटा जो बुद्ध धर्मर तंत्र शाखा यही तीनटा वज्रयान सहजयान कालचक्रयान ये तीनटा जाक माने अधा पृथ्वी व्यापी एंटायर तिब्बतान बुद्धिज्म रे तीनटा एक संपर्कित इवन कालचक्रयान तेणु ये आउ कौटी ना आप ये केवल पूर्वा ओडिशा रे सृष्टि होती आ व्यापी पूर्वांचल को मगध पर्यंत आप एंटायर बंग आ बिहार मगध अंचलटा पूर्व अंचलटा ये बौद्ध धर्मर ये तीनटा एक तंत्र शाखा तेणु ओडिशा हूँ उत्पत्ति स्थल तंत्र शाखार बौद्ध धर्म महायानर जो तंत्र शाखा वज्रयान ये दीटा एक आप जो इंद्रभूति विषय मुझे इंद्रभूति अवदान कहबी सी होती संबलपुर रजा और सी सिद्ध सी बहुत बही लिखिं जो प्रसिद्ध तांकर ज्ञान सिद्धि हूँ वज्रयान गोटे बड़ इम्पोर्टाट ग्रंथ एटा सी इंद्रभूति लिखिं तार प्रथम श्लोक प्रणिपत्य जगन्नाथ कही किसी आरंभ कर तेणु जगन्नाथर आंटिकी आम गवेषक मैंने जगन्नाथ जेहेतु पुरी जगन्नाथ होती एटा पुरुषोत्तम क्षेत्र आ प्रथम देवता पुरुषोत्तम तेणु सी भी एक विवादीय आंटिकी नहीं केते प्राचीनता जगन्नाथ तेणु गवेषक मैंने जगन्नाथ गवेषक मैंने भी कम से कम अष्टम शताब्दी की जाऊँगी ज्ञान सिद्धि बही इंद्रभूतिकर दे जगन्नाथ अष्टम शताब्दी बेलू थिले यही जो आप तीनटा एक तांत्रिक शाखा ओडिशार भूमिका ओडिशा हूँ उत्पत्ति स्थल तीनटा एक तांत्रिक शाखार जितेबाला वज्रयान ओडिशारू सृष्टि हैला एवं तार प्रचार पाई तार प्रसार पाई राजा सहयोग बा राजा मानकर सहयोग किपरि रहिला एवं सेमानकर भूमिका कौन थिला आपण वज्रयानटा मुझे कहली आप इंद्रभूति होती सी भी जड़े रजा अच्छा लक्ष्मीकरा भौणी बड़ शिष्य इवेन पुओ भी पद्म संभव जो सी भी शिष्य एमाने सबू राजकीय पछरे रहिला शक्ति राजकीय शक्ति तापर यहाँ हूँ अष्टम शताब्दीर कथा आपण ताकू आमर जोड़ा जामर उड्डयनर गोटे केन्द्र स्थल हूँ आप जाजपुर रे आप अष्टम शताब्दी रे भौमकर मान आसिले
ଭୌମକର ମାନେ ଆସିଲେ, ଭୌମକର ମାନେ ସେଠି ନଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦ୍ୟସ୍ଥଳ। ଭୌମକର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର କାମରୂପର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରାଣରେ ଜାଣିଥିବେ ନରକାସୁର, ନରକାସୁରର ବଂଶର ସେମାନେ। ସେମାନେ ଆପଣ ମଝିରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯିଏ ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ଆପଣ ଶଶାଙ୍କ, ସିଏ ଘୋର ଶୈବ ଭକ୍ତ ଆଉ ଘୋର ବୌଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ, ସିଏ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ସେପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବି ସେ ଆକ୍ୱାର କରିନେଇଥିଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ, ଏଣ୍ଟାୟାର କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ। ମାଡ଼ିକି ବସିକି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି। ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ, ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କାଳ ରହିଲେ ଏଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇକି ସିଏ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଏ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଶଶାଙ୍କକୁ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାସ୍କର ବର୍ମନ ଯେତେବେଳେ କାମରୂପର ରଜା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହାୟକ, ସିଏ ଆଲିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶଶାଙ୍କଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେଥିରେ ଭୌମକର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହେଇକି ଭୌମକର ବଂଶରୁ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେମାନେ ତ ଫେରିଗଲେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲେ। ଭୌମକର ବଂଶର କିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ଆମ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭୂଇଁଆ ବଂଶର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବେଠିକି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡ଼ିର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗବେଷଣା କରିକି ସିଏ ପୁରା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରକାସୁରର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେ ଯେଉଁ ଭୌମକର ମାନେ ରହିଲେ, ଆପଣ କାମରୂପଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିସ୍ଥଳଟା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନରେ, ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣ କହିବାକୁ, ବଜ୍ରଯାନର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସିଏ ପୁରେଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜତନ୍ତ୍ରରେ। ଗୁହ୍ୟ ସମାଜତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ସାଧନା କରିକି ନିର୍ବାଣ ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ହେବନି, ସୁଖ କିଛି ମିଳିବନି, ଆମ ତୁରନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ମିଳିବ ଏଇ ତନ୍ତ୍ରରୁ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ କରେଇଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀଟାକୁ, ନାରୀକି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କରିକିରି ସିଏ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବଜ୍ରଯାନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଜ୍ରଯାନ ସାଧକର, ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ପାୱାର ଦୁଇଟା ଦରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏ ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସାଧନା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତା'ର ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀ ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା ବଜ୍ରଯାନରେ, ଯେଉଁ ସାଧକ, ତା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ନାରୀ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଆପଣ ବଜ୍ରଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିକି ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତାର। ଆଉ ଏ ଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବଜ୍ରଯାନର ଏଇଟାରେ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆସିଲା ଆସାମରୁ, କାମରୂପରୁ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ କାମରୂପର ଅରିଜିନ୍ ଭୌମକର ମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ୍ତ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲି। ସିଏ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ରହିଲେ, ଯାଜପୁରଟା ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଯାଜପୁରଟା ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର, ପୁରା ବୌଦ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ଇଏମାନେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଶାକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଟା ପଶିଲା ଏବଂ ଇଏ ଶାକ୍ତ, ଇଏ ଆରାମରେ ଆପଣ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ ବଜ୍ରଯାନଟାକୁ। ବଜ୍ରଯାନଟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ସହଯୋଗ, ୟାକୁ ବି କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୂଳ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁ ଭୌମକର ରଜା, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଉଛି ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି। ମାନେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ସେମାନେ ଶାକ୍ତ ହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆପଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ୟୁନାଇଟ୍ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ସେ ବଜ୍ରଯାନୀ କରେଇଦେଲେ।
ଆପଣ କେବଳ ଭୌମକରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାଟା ଏକତ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଂଶ। ଆଉ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତ ଆପଣ ମହାଯାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ କଲେ ଏଠି ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଆପଣ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବ୍ୟାପିଲା, ସେଠି ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ପାଳବଂଶ ବି ଆପଣ ସେମାନେ ମଗଧରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦାଟା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବେଳେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପାଳମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିନେଲେ। ମଗଧଟାରେ ପୁରା ବଜ୍ରଯାନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଗଧରେ ଦିଆହେଲା। ଆମର ଏଇଠି ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଳିତଗିରି ତିନିଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଭୌମକର ସପୋର୍ଟରେ। ଆଉ ତିନିଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଯେମିତି ନାଳନ୍ଦାରେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ନାଳନ୍ଦାରେ ଖାଲି ତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ରତ୍ନଗିରିଟାରେ କେବଳ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଆପଣ ରାଜକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗେଇଲେ ଭୌମକର ମାନେ ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିହର ବଂଶ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସୋର୍ସରୁ ରାଜକୀୟ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣ ରାଜକୀୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ବଜ୍ରଯାନର। ତାପରେ ପାଳମାନେ ତ ଆପଣ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୌମକରଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।